నమస్తే. అర్నబ్ గోస్వామిని బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి తెలుగుదేశం వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక మహత్తరమైన నిర్ణయం. నిజంగా అది మహత్తరమైన నిర్ణయం. ఎందుకంటే మీకు దండం పెడితే ఆయన బ్యాన్ చేసేయండి స్వామి. నిజంగా ఆయన బ్యాన్ చేసేయండి. ఆయన్ని బ్యాన్ చేసేయండి అంటే టీవీ ఛానల్ నోబడీ కెన్ బ్యాన్ ఏమంటారు రిపబ్లిక్ టీవీ. నోబడీ కెన్ బ్యాన్ రిపబ్లిక్ టీవీ. If anybody wants to ban Republic TV, it is the government of India has to ban on violations of the regulations. A political party, political leaders cannot ban him. కానీ మీరన్న బ్యాన్ నాకు అర్థమైంది. అతనికి అర్థమైనట్టు నటించాడు అతను. మీరన్న బ్యాన్ అయింది, మేము ఆ ఛానల్కి వెళ్ళము అన్నారు. మంచి బ్యాన్ చేసేసేయండి, అయిపోయింది. వెళ్ళకండి ఆయన ఛానల్కి. ఆయన బేసికల్గా సరే, నేను ఒక వీడియో పెట్టాడు. ఆ వీడియో కూడా చూద్దాం. అతను ఏమన్నాడు. నోబడీ క్యాన్ బ్యాన్ మీ, దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ పీపుల్, దే వర్కింగ్ ఫర్ పబ్లిక్ అన్నారు. టీడీపీ ఈజ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ దే విల్ బ్యాన్ యువర్ ఛానల్, దే ఆర్ టెల్లింగ్ దే విల్ బ్యాన్ దెమ్సెల్వ్స్ నాట్ కమింగ్ టు యువర్ ఛానల్. మీ ఛానల్కి రాకుండా వాళ్ళు బ్యాన్ వేసుకుంటాం అన్నారు. ఓకే, సరే. ఎనివే, ఇతను ఒకటి స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ టు అర్నబ్ గోస్వామి. హౌ మెనీ డిబేట్స్ యూ organized against the government and how many debates you organized criticizing the opposition? Mr. Arnab Goswami, you know that how many, you are 50%, more than 50% of your debates are to criticize the opposition. A journalist is actually, basically the journalist should always criticize the government, because the journalist is also an opposition leader. Basically, in the democratic system, journalists are equal to opposition leaders. They talk about failures of the government. They talk about a certain kind of anti-people decisions taken by the government. They correct the government. They question the government, because you are doing a great service to the people when you are helping the government by criticizing them. In reverse, you are criticizing the opposition. What kind of journalism is this, Mr. Arnab Goswami? If you really said I am working for the people, then you work for the people. In the democratic system, you should criticize the government. We don't have any hatredness on the government. Anybody, whoever is in the government, that you should criticize them. Appreciate their good works, criticize their bad works. Both you should do it. That's a journalism work, right? Sorry, anyway, 50% of debates అతను అపోజిషన్ మీదే చేస్తాడు. సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఐఎమ్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ అర్నబ్ గోస్వామి, హౌ మెనీ డిబేట్స్ యూ కెప్ట్ ఆన్ ది అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా? లైక్ కేరళ, దే హ్యావ్ డన్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఆన్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ డిబేటెడ్, ప్రైజ్డ్ Kerala government for the revolutionary decisions they have taken on the education department, Mr. Goswami? ఓకే, ఎప్పుడైనా చేశారా మీరు? దట్స్ వై ద few of our netizens from South India, they accuse Arnab Goswami that he is little bit biased towards South Indian states, especially non-BJP government states. అది South India, some Keralites, and they ask that why Arnab Goswami never debated on the achievements of Kerala education system in his channel, because they done a good thing, right? Arnab Goswami attacked Mamata Banerjee. Mamata Banerjee is not South Indian, but she is pro-South. She defends the Dravidian model. She says that yes, nothing wrong with Stalin, because she supports Stalin. So he attacks on Mamata Banerjee. He attacked on Arvind Kejriwal, because Arvind Kejriwal also says that yes, South, there should not be South and North, and we should equally distribute. So South రిలేటెడ్ పార్టీస్కి ఇతను అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హెల్ప్ చేస్తారు కాబట్టి హీ అటాక్స్ అన్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్. హీ కాల్ దెమ్ తుగ్డే గ్యాంగ్. హీ కాల్ దెమ్ లైక్ ద తుగ్డే గ్యాంగ్. అండ్ మేబీ ఇవన్నీ కూడా మరి సౌత్కి వ్యతిరేకమే కదా. ఇతను నిజంగా సౌత్కి వ్యతిరేకంగా హీ ఆర్గనైజ్డ్ డిబేట్స్ ఆన్ హిందీ ఇంపోజిషన్. He defended the government's NEP policy, ignoring the concerns raised by DMK, concerns raised by Karnataka, Kerala,
South Indian states, of course, Telugu state, Telangana state also, they raised concerns. Except Andhra Pradesh, everybody raised their concern and in the imposition. But he never at least kept a debate. Okay, you kept 10 debates in favor of government NEP policy. Why you never debated in favor of this NDA, DMK, Congress? At least you should have done at least one. 10 you have given a good debates for Modi ji. At least one you should have given to this opposition. Arnab Goswami అని ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఫెడరలిజం క్లాషెస్ వచ్చాయి గతంలో, దానికి మనకు ఫేవరబుల్గా ఒక డిబేట్ అని పెట్టాడా? ఎలక్టోరల్ కవరేజ్, ఎలక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్టోరల్ కవరేజ్ మొత్తం కూడా అక్కడ నార్త్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్స్ని ఎక్కువ డిబేట్ చేస్తాడు, సౌత్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ డిబేట్ చేయడం. ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఆర్ నాన్ బీజేపీ స్టేట్స్ రూలింగ్. సో దర్ ఇస్ కవరేజ్ bias, right? So broader and communal angle, of course, he always calls Islamophobic rhetoric, something he uses this kind of words like Tugde gang, urban Naxal. He uses so many words. Okay. Anyway, ఇతను మరి గతంలో ఎర్లియర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఎన్డీఏతో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా, ఎన్డీఏతో లేనప్పుడు ఒక రకంగా he arranged debates. He arranged Goswami in 2018 and 19. That is the period 2018 and 19. Chandrababu Naidu was against Narendra Modi and is fighting with Narendra Modi. Fighting the Narendra Modi in 2018-19 period, and is dead anti to Modi that time. ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అతను రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు, యాంటీ ఎన్డీఏ స్టాన్స్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, అక్కడ ఒక అతను వైఎస్ చౌదరి, సృజనా చౌదరి అయి ఉండొచ్చేమో. ఓకే, సృజనా చౌదరి ఎవరో, ఆయన డిబేట్లోకి వెళ్తే అక్కడ మీ చంద్రబాబు నాయుడు రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడని చెప్పి చాలా గట్టిగా మాట్లాడాడు. ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోడీతో ఎలియన్స్లోకి వెళ్ళకపోతే ఆయనకి వ్యతిరేకంగా పెట్టాడు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్కి సంబంధించి, అవునవును స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి ఆయన మీద వేశాడు. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఎన్డీఏకి క్లోజ్గా వెళ్తున్నారో, నారా లోకేష్ని పిలిచి ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టి, చంద్రబాబు నాయుడిని పిలిచి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటర్వ్యూ పెట్టి, అంటే నీకు ఎన్డీఏతో ఉంటే ఒక రకంగా, ఎన్టీఏ లేకపోతే ఒక రకంగానా? అంతేగా 2024 ఎన్నికల్లో ఒకసారి పోస్ట్ ఎలక్షన్, ఒకసారి పోస్ట్ ఎలక్షన్. అంటే ది టీవీ డిబేట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది జర్నలిజం. టీవీ డిబేట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది పార్టీస్ స్టాండ్, వెదర్ దే ప్రో మోడీ ఆర్ యాంటీ మోడీ. దిస్ డిసైడ్స్ ది debate standard and debate style, the directions of the debate. Majority of TV channels in India, it's not good. Okay, YS Jagan also he targeted. YS Jagan, when he's pro 2019 elections, he contested alone. 2019లో ఎన్నికలుగా కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు జగన్ని ఆయన పెట్టిన పేరు డైనస్ట్, పాపులిస్ట్. ఎవరిని? జగన్ని డైనస్ట్, పాపులిస్ట్, సో మెనీ పదాలు వాడారు. ఏమంటారు, ఫాదర్స్ లీగసీ, యాంటీ బీజేపీ ఇన్కంబెంట్, ఫాదర్స్ లీగసీ. ఇవన్నీ కూడా అతను ఒక పెద్ద టార్గెట్ చేశాడు జగన్ 2019 ఎన్నికల్లో. ఎప్పుడైతే 2019లో ఆయన భారీ మెజారిటీ వచ్చిందో, 19-24 మధ్యలో సాఫ్ట్ కార్నర్ వచ్చింది జగన్మోహన్ మీద. ఇది టీవీ ఛానల్ అతనికి. అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని టార్గెట్ చేశాడు 1 or 2 years. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ బీజేపీకి అనుకూలంగా వెళ్ళిపోయి పొత్తులోకి వెళ్ళగానే అగైన్ హీ టార్గెటెడ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇస్ జగన్ డిమాలిషన్, జగన్ ఎరోగెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఎరోగెంట్ రెజీమ్. టీడీపీ వాళ్ళకి ఎలియన్స్లోకి వెళ్ళగానే జగన్ బికేమ్ ఎరోగెంట్ రెజీమ్, జగన్స్ ఫాల్ డౌన్,
ఇలాంటి పదాలతోటి వీళ్ళు డిబేట్లు పెట్టారు జగన్కి వ్యతిరేకంగా. మోర్ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ఎన్నికలు అయిపోగానే 2024 ఎన్నికలు రాగానే అయిపోగానే జగన్ ఒక ట్వీట్ చేశాడు, ఒక ట్వీట్ పెట్టాడు జగన్. ఏం ట్వీట్ పెట్టాడు? బ్యాలెట్ పేపర్లకు వెళ్ళాలని ఒక ట్వీట్ పెట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. నెక్స్ట్ డే జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన విశాఖపట్నం ప్యాలెస్ అని చెప్పి బుల్లెట్ల మీద బుల్లెట్లు కొట్టారు. ఇప్పుడు ఎందుకు జగన్ మీరు ఈవీఎంతో గెలిచారు, మ్యానిపులేట్ చేసి గెలిచారు, బ్యాలెట్ పేపర్లో పెట్టండి అంటే దట్ ఈజ్ అగెన్స్ట్ నరేంద్ర మోడీ. నరేంద్ర మోడీకి ఒక్క ట్వీట్ పెట్టగానే ఆయన ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి ప్యాలెస్ సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చి నేషనల్ మీడియాలో గబ్బు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని. వీళ్ళందరూ కూడా సౌత్ ఇండియన్స్ మీద ఎలాగ టార్గెట్ చేస్తారని దాని గురించి చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సౌత్ లీడర్స్ that there were allegations that impressions, it may not be true, but their impressions, the overall impression you are giving that you are targeting South leaders if they are not pro-Modi through the channel, that were the allegations, right? So hypocritical, selective scolding, selective he raises his voice selectively అనేటువంటి ఒక ఆరోపణ. ఓకే, నా ఇప్పుడు డీజీసీఏ రిలేటెడ్ ఇష్యూ వచ్చింది. వెన్ ద డీజీసీఏ రిలేటెడ్ వచ్చినప్పుడు అదే మోడీ గారిని ఏమనుకుంటా మినిస్టర్ మీద పడ్డాడు. మోడీ గారిని ఏమనలా, మినిస్టర్ మీద పడ్డాడు. మినిస్టర్ నువ్వు అది చేసావు ఇది చేసావు తాత్తూత్ అని చెప్పి మినిస్టర్ మీద పడ్డాడు ఇతను. నారా లోకేష్ని నీకేం పని అతను ఎన్డీఏ అతను నాకేం పని అంటే మీ గవర్నమెంట్ పడిపోయింది అంతే కదా. టీడీపీ వచ్చినటువంటి టీడీపీకి ఉన్న ఎంపీల మీదే కదా గవర్నమెంట్ నిలబడింది. ఇప్పుడు నారా లోకేష్ నీకేం పని అంటే హీజ్ అ క్రూషియల్ ఎన్డీఏ పార్ట్నర్. ఆయనకేదో నార్మల్ పార్ట్నర్ కాదు. టీడీపీ ఈజ్ అ క్రూషియల్ ఎన్డీఏ పార్ట్నర్ because of which the government is running. If TDP withdraws government support, then there is no India government in the central. It's crucial NDA partner TDP. They need respect, right? వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా మీరు. అట్లీస్ట్ బీజేపీ అపోజిషన్ వాళ్ళు ఓకే ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు తగులుతున్నారంటే సరే వాళ్ళ రాజకీయం అది. వైఎస్ఆర్సీపీ అంటే టీడీపీ అపోనెంట్ కాబట్టి వాళ్ళకి రైట్ ఉంది, వాళ్ళు తగులుతారు ఎలాగో. బట్ మీరు బీజేపీ ఎలయన్స్ పార్ట్నర్ కదా. వైసీపీ నారా లోకేష్ తిట్టడం తప్పలేదు, ఎందుకంటే అది అపోజిషన్. వాళ్ళిద్దరు అపోజిషన్ వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటారు. బట్ మీరు బీజేపీ ఛానల్స్ బీజేపీ వాళ్ళు మీరు నారా లోకేష్ని టార్గెట్ చేయటం అనేది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తుంటే ఇండియా బ్లాక్ టార్గెట్ చేస్తుంటే ఓకే అనుకోవచ్చు. మమ్మల్ని ఓడగొట్టారు, ఇతను బీహార్ వెళ్ళి మాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసాడు నారా లోకేష్ అతను, ఆయన తిట్టండి రా అని చెప్పి తిట్టేవాళ్ళు. నేను తిడుతున్నా టీడీపీ వాళ్ళని బీజేపీ వాళ్ళని మొత్తాన్ని నాకు అప్పుడప్పుడు పాయింట్ దొరికినప్పుడు తిడుతున్నా. బట్ ఇక్కడ నాకు ఎక్కడో తేడా వచ్చింది. మీ పార్ట్నర్ని బీజేపీ ఎలయన్స్ పార్ట్నర్ని ఎవరైతే మీకు మద్దతు ఇచ్చారో వాళ్ళని మీరు టార్గెట్ చేశారు. ఇక్కడ ఏడో తేడా కొట్టింది నాకు అది. అందుకని నేను దీని మీద యాక్చువల్గా నేను నారా లోకేష్కి సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్న ఈ విషయంలో ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది. వీళ్ళు వాళ్ళు ఎలయన్స్ పార్ట్నర్ మీద వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే ఏదో లోపల ఏదో జరుగుతుందేమో అని నేను అనుమానం చేస్తాను. ఓకే అదే లోకేష్ని సింపుల్గా తీసేయకూడదు మీరు. టీడీపీ వాళ్ళ మేజర్ క్రూషియల్ పార్ట్నర్ అది. నీకేం పని అంటే లెక్క ప్రకారం వీళ్ళది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ కదా. లెక్క ప్రకారం ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, బీజేపీ గవర్నమెంట్ కాదు కదా, ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్. ఎన్డీఏలో టీడీపీ కూడా భాగమే కదా, వాళ్ళకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. You cannot say who are you to interfere and all, you cannot say, because central government is also belong to Rahul parent Nara Lokesh, చంద్రబాబు నాయుడు కూడా సంబంధించింది కదా అది. ఓకే, సో అది టీడీపీ వాళ్ళు మేము జాయిన్ అవ్వమన్నారు. నేను ఏంటంటే మంచి పని చేశారు. యు ఆర్ ఐ మీన్ హ్యూమిలియేటింగ్ టీడీపీ. ఆయన ఏమన్నారంటే జీరో ఒకటి పెట్టాడు, ఒక వీడియో పెట్టాడు. యూ కెనాట్ బ్యాన్ మీ, ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ మీ, ఇట్ ఈస్ ఎ జీరో అన్నాడు. యువర్ బ్యాన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాన్ ఈజ్ జీరో. దట్ ఈస్ వాట్ అర్నబ్ గోస్వామి సెడ్. నేనేమంటానంటే దాని మీద నీకు జీరో అయి ఉండొచ్చు, వీళ్ళకి మైనస్. ది ఎఫెక్ట్ ఆన్ టీడీపీ ఈజ్ మైనస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ, బికాస్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ లైక్ యూఆర్ హ్యూమిలియేటింగ్ దమ్ ఆన్ ద ఛానల్. No, there's no respect to any others. Who is Lokesh to talk? There is a way to talk, right? You should respect Nara Lokesh because he's your alliance partner. Not his, means BJP alliance partner.
He's pro BJP. There's no surprise in this. Pro BJP channel, right? So you mishandled Lokesh. There's no doubt that this Republic TV mishandled Lokesh. సాక్షి మిస్హ్యాండిల్డ్. ఇప్పుడు కూడా సాక్షి వేస్తుంది లోకేష్ మీద. ఇతను ఫోటో పెట్టి సాక్షి వాళ్ళు నువ్వే చేసావు లోకేష్, నువ్వే చేసావు అన్నారు. వాళ్ళకి రైట్ ఉంది, అలా అపోజిషన్ వాళ్ళు. మీకు లేదు కదా రైటు, అదే నేను అంటున్నాను. ఓకే సరే, ఎనివే థ్యాంక్ యూ. తెలుగుదేశం మంచి పని చేస్తారు, బ్యాన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం.